අද දවසේදී ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ relative clauses කියන පාඩමේ පළමු වන කොටස. පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේ හැම දෙයක්ම ඊටාම හොඳින් ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Who is for people, not for things. Who කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි මිනිසුන් ගැන හඳුන්වා දීමේදී. එහෙම නැතුව ද්‍රව්‍යයක් සම්බන්ධව මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන වෙනත් ප්‍රොනවුන් එකක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව ඉදිරි පාඩම් වලදී අපි සාකච්ඡා කරමු. I know a doctor who can cure this illness. I know a doctor. මම වෛද්‍යවරයෙක් දන්නවා. දැන් මේ වෛද්‍යවරයා ගැන විස්තරයක් කරන්නයි යන්නේ. ඒ සඳහා අපි ප්‍රොනවුන් එකක් පාවිච්චි කරනවා who කියලා. Who can cure this illness? Who can cure this illness? මේ අසනීපය සුව කළ හැකි. cure සුව කරනවා. ඉල් අසනීපයි ඒකට නස් කියන ප්‍රත්‍ය එකතු කිරීම තුළ නාමපදයක් නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඉල්නස් කියන්නේ අසනීපය. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා lady. I know a doctor who can cure this illness. මම දන්නවා වෛද්‍යවරයෙක් මේ ලෙඩේ සුව කළ හැකි. මම දන්නවා වෛද්‍යවරයෙක් මේ ලෙඩේ සුව කළ හැකි. I know a doctor who can cure this illness. I know a person who can speak 6 languages. I know a person. මම දන්නවා පුජ්‍යලෙක්. එයා කවුද? එයාට භාෂා 6ක් කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි සිංහලෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. මම දන්නවා පුද්ගලෙක් භාෂා 6ක් කතා කරන්න පුළුවන්. I know a person who can speak 6 languages. I know a person who can speak 6 languages. Do you know anyone who can cure this ailment? Do you know anyone? ඔයා දන්නවද කිසිවෙක් who can cure this? cure සුව කරනවා this ailment. ඔන්න අසනීපය ලෙඩේ කියන්නේ තවත් වචනයක්. ailment. ailment. ඔයා දන්නවද කවුරු හරි කෙනෙක් මේ අසනීපේ සුව කරන්න පුළුවන්? Do you know anyone who can cure this ailment? Do you know anyone who can cure this ailment? Do you know anyone who can teach me to speak English? Do you know anyone who can teach me to speak English? ඔයා දන්නවද කවුරු හරි මට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උගන්වන්න පුළුවන්? Do you know anyone who can teach me to speak English? Do you know anyone who can teach me to speak English? The lady who phoned last night didn't tell me her name. ඊයේ රෑ කතා කළ නෝනා මට නම කිව්වේ නෑ. ඊයේ රෑ කතා කළ නෝනා මට නම කිව්වේ නෑ. The lady who phoned last night didn't tell me her name. The lady who phoned last night didn't tell me her name. The ones who work with me in the office are very friendly. The ones අය පිරිස who work with me in the office කාර්යාලයේ මාත් එක්ක වැඩ කරන අය are very friendly ගොඩාක් හිතවත්. The ones who work with me in the office are very friendly. මාත් එක්ක ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන අය ගොඩාක් හිතවත්. මාත් එක්ක ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන අය ගොඩාක් හිතවත්. The ones who work with me in the office are very friendly. The friends who work with me in the office speak English very well. මාත් එක්ක ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන යාළුවෝ ගොඩාක් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. මාත් එක්ක ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන යාළුවෝ ගොඩාක් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. අපි මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. The friends who work with me in the office speak English very well. The friends who work with me in the office speak English very well. A carpenter is a person who makes furniture. A carpenter is a person
who makes furniture. ගෘහ භාණ්ඩ හදන පුජ්‍යලයට වඩු කාර්මිකයා කියලා කියනවා. A carpenter is a person who makes furniture. A butcher is a person who sells meat. A butcher is a person who sells meat. මස් වෙළඳාම් කරන කෙනාට කියනවා මස් වෙළෙන්දා කියලා. butcher කියලා. A butcher is a person who sells meat. Is there anyone who knows everything in this world? Is there anyone කවුරු හරි ඉන්නවද who knows everything හැමදේම දන්න in this world මේ ලෝකේ කවුරු හරි ඉන්නවද මේ ලෝකේ හැමදේම දන්න? Is there anyone who knows everything in this world? Is there anyone who knows everything in this world? ඔයාට මතකද සාදී නිල් පාට සාරියක් ඇඳගෙන හිටපු නෝනා? ඔයාට මතකද පාටි එකේ නිල් පාට සාරියක් ඇඳගෙන හිටපු නෝනා? මෙන්න මේ වගේ අදහස් අපි ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Do you remember the lady who was wearing a blue sari at the party? Do you remember? ඔයාට මතකද? Do you remember the lady who was wearing a blue sari at the party? Do you remember the lady who was wearing a blue sari at the party? මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය කොටස් කරගෙන පුරුදු වෙලා අවසානයේදී ඔන්න ඔය කිව් ආකාරයට කියන්න පුරුදු වෙන්න. Do you remember the lady who was wearing a blue sari at the party? අන්න අතන ගුරු පාට සාරියක් ඇඳගෙන ඉන්න කෙනා තමයි මගේ අම්මා. අන්න අතන ගුරු පාට සාරියක් ඇඳගෙන ඉන්න කෙනා තමයි මගේ අම්මා. The lady who is wearing a brown sari over there. The lady who is wearing a brown sari over there is my mother. Is my mother. Annatane over there. The lady who is wearing a brown sari over there is my mother. ඊයේ මාව හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා හිටපු කෙනා තමයි මගේ තාත්තා. ඊයේ මාව හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා හිටපු කෙනා තමයි මගේ තාත්තා. මෙන්න මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? The one who had come to see me yesterday was my father. The one who had come to see me yesterday was my father. ඊයේ මාව හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා හිටපු කෙනා තමයි මගේ තාත්තා. ඔයා දන්නවද කවුරු හරි කාර් එකක් ගන්න ඕන කරන? අන්න ඒ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ මෙහෙමයි. Do you know anyone who wants to buy a car? Do you know anyone who wants to buy a car? Do you know anyone who wants to buy a car? ඔයා දන්නවද කවුරු හරි කාර් එකක් ගන්න ඕන කරන? එතකොට කොහොමද මේ අදහස කියන්නේ? මම දන්නවා කාර් හදන්න ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක්. අපි ඒක කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. I know a person who is very good at repairing cars. Good at දක්ෂයි. ඉන් අනතුරුව ක්‍රියාපදයේ යොදන්න ඕනේ ing එකතු කරලා. I know a person who is very good at repairing cars. I know a person who is very good at repairing cars. මම දන්නවා කාර් හදන්න ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක්. I still remember the people who didn't help me in my hour of need. In my hour of need කියලා කියන්නේ මට උදව් අවශ්‍යම මොහොතේදී. මට යම් උදව්වක් උපකාරයක් අවශ්‍ය මොහොතේදී කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා තමයි අපි මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක පාවිච්චි කරන්නේ. In my hour of need. ඔබට උදව් අවශ්‍ය කරන මොහොතේදී කියලා කියන්නේ කොහොමද එතකොට? my කියන එක ඉවත් කරලා your කියන වචනේ දාන්න. In your hour of need. In our hour of need. In their hour of need. In his hour of need. In her hour of need. මෙන්න මේ විදිහටයි මේ ෆ්‍රේස් එක වෙනස් වෙන්නේ. I still remember මට තවම මතකයි. The people මිනිස්සු who didn't help me මට උදව් නොකළ.
in my hour of need. මට උදව් අවශ්‍ය මොහොතේදී. මට තාමත් මතකයි මට අවශ්‍යම මොහොතේදී උදව් නොකළ මිනිස්සු. I still remember the people who didn't help me in my hour of need. I still remember the people who didn't help me in my hour of need. අපිට තාමත් මතකයි අපිට ආදරයෙන් සහ කරුණාවෙන් උගන්වපු ගුරුවරු. අපිට තාමත් මතකයි අපිට ආදරයෙන් සහ කරුණාවෙන් උගන්වපු ගුරුවරු. We still remember the teachers who taught us kindly and lovingly. We still remember the teachers who taught us kindly and lovingly. මෙන්න මේ විදිහට තමයි who කියන relative pronoun එක අපි වාක්‍ය තුලදී පාවිච්චි කරන්නේ එදිනෙදා කතා බහේදී. මේ පාඩම් මාලාවේ දෙවන කොටස මම ඔයාලට හැකි ඉක්මනින් අරන් එනවා. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ නරඹන්න ඒ වගේම හැකිතාක් දුරට යහළුවන් හිතමුතිරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා කැමති නම් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සහ සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාට පුළුවන් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සූදානම් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් 10 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව ඔයා උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් 071 දැන්ම WhatsApp message එකක් යොමු කරන්න. So thank you everyone. Goodbye.